So good morning all. Welcome to yet another ASAP State webinar series organized by Trivandrum District team. On behalf of ASAP and Logic School of Management, I welcome all the viewers who have joined with us today. As you all know, ASAP has already made its impact in skilling landscape of Kerala with a series of initiatives like ASDC, Community Skill Park, etc. Today, we are here with another discussion on a topic Inspire, which is a career guidance and motivational session. The session is, as I said, is being organized by ASAP Kerala in association with Logic School of Management. And we have two eminent and experienced personalities who have joined with us to share their views and thoughts in this topic. Shri S.R. Nair and Shri Anish Mohan. Let me give a brief intro about the speakers. Shri S.R. Nair started his career as a sales engineer in Century Instruments Private Limited, Chandigarh, and later elevated to head its sales and marketing operations. Held the positions of managing director of various firms and was a visiting professor to IIM Kozhikode and Indian Maritime University, Cochin. He is also associated with ASAP training programs, and presently he is a chief mentor and director of Mentor Guru, which is an organization which helps in mentoring startups and early ventures. They also offer their support in advisory services, engage with stakeholders, funding assistance, etc., to these organizations. So once again, on behalf, I welcome you, sir, to the session. Yeah, thank you very much. Two things. I don't have a presentation, so there is no PPT space. Can I mix? Is it a completely English program or No, Malayalam? not exactly. Sir, convenient ഏതാണോ അത്? കാരണം കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആർ ഫ്രം വിച്ച് കേരള അല്ലേ? അതെ. If in case somebody is raising concern, we'll switch to English. Oh, beautiful. You could tell. Fine. Okay. Then I will do a Manglish. So it is both. Okay. Right. Thank you so very much, and thank you for the nice introduction. Okay, sir. I have been part of ASAP in the mentoring masterclass program at Cochin University, where the chief and all the professional students were brought in this last year. It is. I really appreciate your endeavors and all the very best. Okay, so excuse me, sir. So before we begin, there are a few instructions. The participants, viewers can use Q&A or chat option. Better, it is Q&A. You post your queries through it. We will revert back to you. And one more person I have to introduce. That is Mr. Anish. Since we have two speakers in the session, first half will be handled by Shri S.R. Nair sir, and second half will be Mr. Anish Mohan. So Mr. Anish Mohan is a motivational speaker and life skill and educational trainer. He has done his master's in social work and counseling, did certification in NLP and also in counseling, diploma holder with instrumentation engineering and computer application, and also grabbed n number of awards, even national and state level. He was an outstanding young person award in the national level from JCI India, and state award for most efficient trainer from Social Welfare and Justice Department of Kerala. Best social worker from Snehakuda Trust Kottayam and Rotary International Youth Icon Award, and so on. And presently, he is with IPCAI, Institute for Person-Centered Approaches in India. IPCAI basically focus on supporting people with learning disabilities across Kerala by adopting a person-centered approach to the support and them and their families to improve their life. So it's indeed our pleasure to have you also, sir, with us today. So with this, we will begin session. Over to you, sir. Thank you so very much. Yeah, thank you so very much. Thank you. ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബ്രീഫ് അനുസരിച്ച് what I understand is that ഇതിനകത്ത് ഫ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, ഇതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാകും, ഇതിനകത്ത് പേരൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എനിക്ക്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻപുട്ട് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ പേരും +2 സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ കൂടുതൽ പേരും +2 ആയിരിക്കും. പേരൻസും കൂടുതലും +2ന്റെ ആൾക്കാരായിരിക്കും. കുറച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
It is also said that some of the people അവർ പുറത്ത് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ സ്കില്ല് ലേൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടായികയില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഓഡിയൻസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പേരൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ ഇത് ലോജിക് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റും കൂടി ആസാപ്പുമായിട്ട് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ലോജിക് സ്കൂളിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവര് നടത്തുന്ന കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, കൊമേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു അവയർനെസ്, ഒരു അവബോധം കൊടുക്കാനും കൂടി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ കോൺവെർസേഷൻസ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ those things. At the same time, എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ആസ് എ കരിയർ കൗൺസിലർ, ആസ് ഓൾസോ a person who is in the education field, as an educator, whatever I know, I can definitely tell you, even if it is outside the commerce management. Okay. നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയായിരുന്നു 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് എങ്കിലും ആയിരിക്കണം, ഒരാൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് എങ്കിലും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 10ാം ക്ലാസ്സിനും ഗ്രാജുവേഷനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പ്ലസ് ടു. ഇന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളൊരു കരിയർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം. പ്ലസ് ടു വരെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മാത്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്, പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായുള്ള ഐച്ഛികം, അതായത് മെയിൻ സബ്ജക്ട് ഐച്ഛിക വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലർ കൊമേഴ്സ് ലൈനിലേക്ക് പോകും, ചിലർ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ലൈനിലേക്ക് പോകും, ചിലർ സയൻസ് ലൈനിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ പല 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 ലൈൻ. ഇന്ത്യയിലെ CBSE പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും കൊമേഴ്സും കൂടാതെ വേറെയും പല ഫൈൻ ആർട്സ്, ലിബറൽ ആർട്സ്, അങ്ങനെ പല പല പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ സിലബിയിലും കരിക്കുലത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ തന്നെയും മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണുന്ന സ്കൂളുകൾ അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഈ മേഖലയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഡൈവേർഷൻ. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലസ് 1ലും പ്ലസ് 2ലും എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നൗ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സബ്ജക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ട് ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷനായിട്ട് തോന്നാം. കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പേരന്റൽ ഗൈഡൻസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പേരന്റൽ ഗൈഡൻസ് റാദർ ദാൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ്പിറേഷൻ. കൂടുതലും നമ്മൾ പേരൻസിനോടും സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് വി ആർ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ റിയൽ കോവിഡ് ടൈംസ്. പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പല ന്യൂ നോർമൽസ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പഴയ നോർമൽസിലൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ദ വെരി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നിട്ട്, ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിങ്ങൾ പലരും പലയിടത്തിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അതൊരു ന്യൂ നോർമലാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫറൻസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സെമിനാർ വിച്ച് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് വെബിനാർ, ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംവദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഈ ലേണിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഡെലിവറീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഡെലിവറീസ്, ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ ഡെലിവറീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. ആൾക്കാര് കടകളിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽസിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ പോയി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോവിഡ് കാരണം, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, കോവിഡ് കാരണം പല പുതിയ നോർമലുകളും ഉണ്ടായിട്ട് ആ നോർമലും കൂടി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പേരൻസിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന കാര്യം അത് സംശയം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവിടെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ഗോ ത്രൂ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് കരിയർ ഈസ് കൺസേൺഡ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കുട്ടി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില കുട്ടികൾ അവരവരുടെ റോൾ മോഡൽസിനെ കണ്ടു, ചില കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട്സിനെ കണ്ടു. ചിലർ പറയും എനിക്ക് മാത്സ് ആണ് ഇഷ്ടം, ചിലർ പറയും എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇഷ്ടം, ചിലർ പറയും എനിക്ക് ഫിസിക്സ് ആണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ആ തലത്തിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പഠനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മൾ പ്ലസ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പഠനം നമുക്ക് ആഹ്ലാദകരമാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ യു വോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് happy and a very joyous way to learn, then it is always better that you take those subjects to learn
for which we have an attitude and aptitude. നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനോടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾ പഠനം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലസ് ടുവിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ പഠനം തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ജോയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കരിയർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പഠനത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കരിയർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് വെൻ you enjoy what you happiness is when you do what you enjoy doing. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും അബ്സല്യൂട്ട് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹാപ്പിനെസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക, അതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള കരിയേഴ്സും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ചൂസ് ചെയ്യുക. then you will really love your life as well as your career. പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആകണം എന്നില്ലല്ലോ. പലപ്പോഴും പേരൻസ്, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 1995 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2000 പുതിയ സെഞ്ചുറി വരുന്ന ആ സമയം 95 വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വളരെ സ്കിൽസ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയായി മാറുകയും, അപ്പോ പല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ 60% ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിശയോക്തിയല്ല. അത് ഇന്ത്യക്കകത്തോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രാവീണ്യം ഇന്ത്യൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പല കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ ഇന്ത്യ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റേഴ്സ് തുടങ്ങുകയും വിശ്വത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പല കമ്പനി, ഉദാഹരണം ഇൻഫോസിസ്, HCL, വിപ്രോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പനികൾ അവർ ഇന്ത്യക്ക്, TCS എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പനികൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ IT വളരെ കൂടുതലായിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറായി മാറി. ഇപ്പോൾ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ നൗ വർക്കിംഗ് ഇൻ IT അല്ലെങ്കിൽ ITS അല്ലെങ്കിൽ IT സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ IT എനേബിൾഡ് സർവീസ്. നമ്മൾ BPO എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് IT എനേബിൾഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ 2020 ആദ്യത്തെ 2 പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ മേഖലയിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ലോകത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രത്തോളം പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാണ്ട് വന്നു. മാത്രമല്ല ടെക്നോളജി ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്ക് അതിജീവിച്ചിട്ട് റോബോട്ടിക്സ് ആയിട്ടും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആയിട്ടും നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ മാറിയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മേഖലയാണ്, ജനറിക് മേഖലയല്ല. ആ തലത്തിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ടെക്നോളജിയിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് IT എംപ്ലോയ്മെന്റ് കുറയുന്നു, ഉള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ ആൾക്കാർ തൊഴിൽ പോകുന്നു, പുതിയ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പേരൻസ് അവർ വീണ്ടും അലർട്ടായി. അപ്പൊ അവർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഇനി എന്റെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചുവിടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവന് ജോലി സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വീണ്ടും ഏതൊക്കെയാണ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് ആരായാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊമേഴ്സ് ഒരു നല്ല മേഖലയാണെന്ന്. ഇത് അവർക്ക് തോന്നിയതല്ല, പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഈ IT അതിപ്രസരം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം കൊമേഴ്സിൽ അവർക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു ഫോക്കസ് ഈ 1995 മുതൽ 2015 വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഈ IT എംപ്ലോയ്മെന്റ് കുറയുകയും പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ മേച്ചിൽ പണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 150 പരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് 50% സീറ്റ്സ് ആർ ഓക്കുപൈഡ്. ബാക്കിയുള്ള സീറ്റ്സ് ഓക്കുപൈഡ് അല്ല. കാരണം പേരൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഇത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലയല്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന മേഖലയല്ലെന്നോ അറിയാമായിരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ്, പല സ്ഥലങ്ങളിലും BCom സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടി. ചില പ്രസിദ്ധമായ കോളേജുകളിൽ ഇപ്പൊ നല്ല റേറ്റിംഗ്, NAC റേറ്റിംഗും UGC റേറ്റിംഗ് ഉള്ള കോളേജുകളായ ദേവരയിലെ സേക്രഡ് ആർട്സ് കോളേജ്, എറണാകുളം, and there are many other colleges, similar colleges being run by either missionaries or government at various places. കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലുണ്ടാകും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊമേഴ്സ് മേഖലയിൽ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായത് എന്ന് ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്ക് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊമേഴ്സ് മാത്രമല്ല ബാങ്കിങ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ബില്ലിംഗ്, ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, പലയിടത്തും ഈ കൊമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് അവരുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ്
diverting their children's education to the commerce trade. Okay, that is what is now happening. Okay, അതേ സമയത്ത് ഈ പല പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകൾ പലതും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലും അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നവരൊക്കെ ആയിട്ട് സംവദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആരായാൻ ശ്രമിക്കും. കൂടുതൽ ആരാഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ജോലി സാധ്യതകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പോസിബിലിറ്റീസ്, ലിവിങ് പോസിബിലിറ്റീസ്, അങ്ങനെയുള്ള ജോലിയുടെ ലിവിങ് പോസിബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊമേഴ്സും എഞ്ചിനീയറിംഗും അല്ലാതെ വേറെയും പല കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പറയുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ജെനോമിക്സ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, ആക്ച്വറിയൽ സയൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകളാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ അതിനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സംവാദം അതിൽ ഞാൻ ഐ ആം ലിമിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു കൊമേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊമേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, കൊമേഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ മാറി വരുന്നുണ്ട്. കോളേജുകളിൽ ബികോമിനൊക്കെ ചില കോളേജുകൾക്ക് 8ഉം 10ഉം ബാച്ചുകൾ, പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റഡി ബാച്ചുകൾ ഞാൻ കാണും. പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റഡി മീൻസ് നോട്ട് ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് അല്ലാത്ത പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് സ്റ്റഡീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് വൺ. അങ്ങനെയും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ഈ കൊമേഴ്സിലെ ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യം, നമ്മൾ ബികോം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വാസി പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബികോം പാസ്സായ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തില്, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസില്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്ഥാപനത്തില് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ എൻട്രി ലെവൽ ജോബുകൾക്ക് കയറാൻ, അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ടോ, അക്കൗണ്ട്സ് ട്രെയിനി ആയിട്ടോ, അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലർക്ക് ആയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച് ബികോം പാസ്സായ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സാധാരണ BA പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ BSc പഠിച്ചോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് തത്തുല്യമായ ജോലി സാധ്യതകൾ വിരളമായതിനാൽ അവർ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ കൊമേഴ്സ് പാസ്സായപ്പോൾ, ബികോം പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈവൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെ ജോലി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ടാലിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ടാലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി യു ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എ കൺസൾട്ടന്റ് ഇൻ VAT ആൻഡ് GST, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പോസിബിലിറ്റീസ്, സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. കമ്പനികളിൽ എൻട്രി ലെവലിൽ കൊമേഴ്സ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബികോം പാസ്സായവർക്ക് ആ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഈ ബികോം പാസ്സായിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജോലി സാധ്യതകളും നമ്മുടെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഈ ക്ലറിക്കൽ ലെവലിലും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ ലെവലിലും നിന്നു പോകും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവലിലും മാനേജീരിയൽ ലെവലിലും ഓഫീസർ ലെവലിലും ഒക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്കിൽ ഓറിയന്റഡ് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വമാസങ്ങളിൽ, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ കീഴിൽ 193 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. 193 nations are there under the United Nations. There are some 1 or 2 more nations which is not given the full status. അല്ലാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 193 nations ആണ്. നമുക്കറിയാം ഈ 193 രാജ്യങ്ങളിലും അത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ഭരണവും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ കൾച്ചറിലും ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തത്വങ്ങളിലും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്. എല്ലായിടത്തും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി BJP ആണ്. പക്ഷെ BJP പാർട്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ഇൻ യൂറോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ഇൻ US, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരിടത്തും അവരുടെ പോളിറ്റി ഓർ പൊളിറ്റിക്സ് അത് അവരുടെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ കൾച്ചറിന് തത്തുല്യമായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതോ ഈ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോളിറ്റി അല്ല, ഈ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല. ഈ 193 രാജ്യങ്ങളെയും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരവും വാണിജ്യവുമാണ്. അതായത് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺട്രീസ് ആർ ദ ലിങ്കിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ കൺട്രീസ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് 193 such nations under United Nations. അതിന് തന്നെ there is a particular body now, United Nations അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബോഡി, that's called WTO, World Trade Organization. പണ്ട് it is called GATT, General Agreement in Trade and Tariff എന്നായിരുന്നു. അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ WTO. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 വർഷത്തെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലും കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഓറിയന്റഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു കാരണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല കാരണം നമ്മൾ നോക്കിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് ഇംബാലൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ
ചൈന അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അമേരിക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ടാരിഫ് കൂട്ടാനായിട്ട് അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ടെക്നോളജി ലൈക്ക് 5G ടെക്നോളജി ആരാണ് ആധിപത്യം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് രാജ്യങ്ങളെ ഘടിപ്പിക്കുന്നതും ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതും ഖണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു സിംഹഭാഗം മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ലോകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ 60% ഇന്ത്യക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ വേറൊരു ഇത് കൂടി ഉണ്ട്. ആസ് പെർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള, ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലെ IT എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ 11% മലയാളീസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ എനിക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് വെൻ വൺ സെക്രട്ടറി ഹാഡ് അനൗൺസ്ഡ് ഇറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ സം ടൈം ബാക്ക്. ഇത് നോക്കുക. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ചൈന എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകത്തിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ്ബാണ്. അപ്പോൾ ലോകത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. അത് അമേരിക്കയിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വിസിറ്റേഴ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹുവാൻ സാങ്, ഫാരിയ, ഇബൻ ബത്തൂത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഗസ്റ്റനീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഇന്ത്യ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടില്ല, അവർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ രാജ്യവുമായിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. വാസ്കോ ഡ ഗാമ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. എന്തിനായിരുന്നു? ദേ കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഫോർ ഡൂയിങ് ബിസിനസ് വിത്ത് ഇന്ത്യ. അന്ന് ഇന്ത്യയില് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കോണ്ടിമെന്റ്സും, അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വാസ് ഫേമസ്. ആൻഡ് ഒരു 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ അന്ന് ലോകത്തിന്റെ GDPയുടെ 20-25% ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതൊക്കെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ, ഇപ്പൊ വാസ്കോ ഡ ഗാമ വന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൊളംബസ് ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ ശ്രമിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ പല യാത്രികരും സഞ്ചാരികളും ഒക്കെ ഈ രാജ്യം അന്വേഷിച്ച് വന്നതൊക്കെ രാജ്യത്തിനുമായിട്ടുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ചാൻസുകളുണ്ട്. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അന്തർരാഷ്ട്രീയ ലെവലിൽ, ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കണക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ്, most of the relationship between nations are based on the trade and commerce between these nations. So now that is a very important element for you to understand. ഇത് പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, ഇനി വരുന്ന സമയത്തും അത് ഉണ്ടാവും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ദിസ് വിൽ കീപ് ഹാപ്പനിങ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ 1995 ശേഷം ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറുകയും IT സാധ്യതകളുടെ ജോലി സാധ്യതകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആരായുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We were actually going towards that line. We were not giving much. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഏകദേശം 8-10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് IT-ക്കകത്തും കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യകത വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും എമ്പാടുമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് തലത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ബഹിസ്ഫുരണം, അതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് പല കോളേജുകളിലും മൾട്ടിപ്പിൾ BCom ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ കൊമേഴ്സിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവുണ്ട്. ആ തിരിച്ചുവരവ് ഈ കൊമേഴ്സ് അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വെയർ ഹൗസിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി, അല്ലെങ്കിൽ ഡീൽ മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് വളരെ കൂടുതൽ ആവശ്യകത കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ IT വിട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ആൾക്കാർ പണ്ടൊക്കെ BCom കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, മരിക്കണമെങ്കിൽ MComന് പോകും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകും എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുക. പക്ഷെ ചില വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചില ഫോക്കസ് ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ചില റോൾ മോഡൽസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഈവൻ പണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല. അന്ന് ഗ്രാജുവേഷനിൽ കൊമേഴ്സിന്, ഈവൻ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ഇതര സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും പലരും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിൽ വരികയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർ കാണുന്ന ഒരു നല്ല ജോലി, ഒരു സൊസൈറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വരുമാനമുള്ള ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി, ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അവർ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു വെറും ഒരു BCom ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ MCom എടുത്തിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് can I add some very good vocational skills in the form of some certification program? ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ കൊമേഴ്സ് തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവുക എന്നുള്ളത്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്
ICA, Institute of Chartered Accountants of India. ഓക്കെ, ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് +2 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് DVT ചെയ്യാം, +2 കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് പോകാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഫൈനലിന് പോകാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി വളരെ ഷോർട്ട് ഉള്ള ഒരു കേസാണ്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി പ്രാക്ടീസ് ആസ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, വേറെയും സൊസൈറ്റിയിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ്, പ്രൊഫഷണൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ്, വരുമാനം കൂടുതലാണ്. And you make it good in life. That is the outcome of a chartered. And salary levels very high. പല കമ്പനികളുടെയും ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസേഴ്സും ഈവൻ പല കമ്പനികളുടെയും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ജോബ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് ഇപ്പോ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ +2 കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷന് പോകാം. അപ്പൊ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ഫൗണ്ടേഷന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻസ്. ഇതില് ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി, ഇൻ കേസ് parents also wants that the children becomes either a chartered accountant or a Indian CMA, that is cost and management accounting institute of പണ്ട് നമ്മൾ ICW എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ CMA എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ, അത് അതിന്റെ പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചലഞ്ച് ഉണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു 2-3 വർഷം, ഒരു 2-2.5 വർഷം എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാം ത്യജിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലോസ് ടു 70 to 80% of our time, if we can actually spend on revising and learning and revising and learning and doing and learning, you can easily pass. So it is not that chartered accountancy can be passed only by the brilliant students. No. Okay. At the same time, chartered accountancy can be passed provided you are able to work towards it. ശരിക്കും ഫോക്കസ്, ശരിക്കും അറ്റൻഷൻ, ശരിയൊരു തപസ്യ പോലെ കൊണ്ടു നടന്ന് പാസ്സായി ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെ പാസ്സായി വന്ന ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസിനെ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഈ ലോജിക്കുമായിട്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ പഠിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ടോപ്പ് 50 റാങ്ക്സിൽ വന്ന ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വളരെ എന്താ പറയാ ടോപ്പ് ലെവൽ കമ്പനികളിൽ നല്ല സാലറി 16 lakhs per annum രീതിയിലൊക്കെ സാലറി കിട്ടി പോയത് ഞാൻ മഹാരത്ന കമ്പനികളിലൊക്കെ പോയതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണ്, പ്രൊവൈഡഡ് യു ആർ വില്ലിംഗ് ടു സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് സിനിമ കുറയ്ക്കണം, കുറച്ച് കളി കുറയ്ക്കണം, കുറച്ച് ബ്രൗസിംഗ് കുറയ്ക്കണം, കുറച്ച് you have to focus on the studies and you have to revise and learn and revise and learn and spend your time. ഒരു 2.5-3 years time you can do it. Of course, chartered accountancy ഇന്റർ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ while that time you also need to do an articleship under a chartered accountant, which is quite possible. It's not a difficult proposition. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ CMA എന്ന് പറയുന്ന പണ്ട് ICW എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ CMA. ആ ഇന്ത്യൻ CMA കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഇത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആണ്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, അക്കൗണ്ടിങ്, ഓഡിറ്റിങ് മുതലായ മേഖലകൾ, അതിന്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് മുതലായ മേഖലകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ടും those people will be giving inputs to the management based on the finance details, that finance and costing and commercial details that is happening in the country. And our input വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് കമ്പനിയുടെ പുരോഗതി, കമ്പനിയുടെ പ്രോഗ്രസ് അതൊക്കെ നോക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും CMA-കാര് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ CMA ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യൻ CMA വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിക്ക് 16 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ 16 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 8 പേപ്പേഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് 8 പേപ്പേഴ്സ് ഫൈനൽ. 8 പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് 2 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ പേപ്പറും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പാസ്സാവത്തുള്ളൂ. So the percentages are very high. Therefore, the percentage of people who are passing are very low, and that is a disappointment. I had seen many students as well as many parents. I had seen many students, they have not been able to make it to the final of the chartered accountancy, and many parents are also worried. And there is also another problem of parents worried about the girl child. They wanted the girl child, and parents will get worried to get married off. So then they have asked to stop the studies and then get married and then start a life.
like that, and they are not able to become a professional chartered accountant. At the same time, let me tell you, this is a quite a possible way to complete and pass your chartered accountancy, provided you are willing to put your time, provided you are willing to focus on that. And the same holds good for Indian CMA also. Now, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ അത്രത്തോളം പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഇതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are many other commerce management programs that you can do. So the life doesn't end with the chartered accountancy, or life doesn't end with the CMA alone, Indian CMA alone. There are so many programs that is available across the world, okay, where we can qualify. And if you really look at it, Malayaliകളെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Malayali has a migratory behavior. ഇവിടെ Malayalis ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ out of 3.5 crore Malayalis, more than about 75 lakh Malayalis are outside Kerala within India, or outside Kerala outside India. So we are quite a migratory type of people. So we are not only learning things inside what is required inside the country, we are also learning things so that we can go. We have no problem. Malayalis normally do not show any inhibition in going and working in any part of the world, even if it is sub-Saharan Africa. I have seen people going and working in such countries in sub-Saharan Africa, which is supposedly very difficult proposition. That is what I understand. Okay, so which are the other programs which may not be as tough as the Chartered Accountancy or Indian CMA? Other programs, I can give you one example of a program is called ACCA, which is a Chartered Accountancy തത്തുല്യമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇത് ബ്രിട്ടൻ, ഇംഗ്ലണ്ട് ബേസ്ഡ്, UK ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിന് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, SCs പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അത് പഠിക്കുന്നത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സായി എഴുതാൻ പറ്റും. മറ്റത് ഗ്രൂപ്പും അഗ്രഗേറ്റും പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം പാസ്സാകേണ്ട ഒരു കേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. I had seen many students now learning ACCA, so that once they complete it and they are absorbed by MNC companies, transnational companies, and Indian Navaratna companies in their commerce and finance and accounts department. Okay, therefore CA പാസ്സായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ CA കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് CA കിട്ടാൻ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാതിരിക്കണ്ട. ACCA പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് if you can check with the institution or logic school, etc., they can give you all the details. I had seen so many students passing ACCA because there's a flexibility of passing in ACCA. And for ചില കേസുകളിലൊക്കെ ACCA ചില ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൽ, ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൽ ACCയുടെ ചില സബ്ജക്ട്സ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ പേപ്പറും ചിലപ്പോൾ ACCA പാസ്സാകേണ്ട ആവശ്യത കൂടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് you can check it with the institutions as well as the ACCA head institutional authority, so that you will know ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതും ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഗ്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. ACCA പാസ്സായി ഇപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ പറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആദിൽ എന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഞാൻ അയാളെ കണ്ടു. പിന്നീട് he was part of IOCL, Indian Oil Corporation Limited, and I saw him. He joined on invitation by the company at about 16 lakhs rupees an annum. So അയാൾ 23ാമത്തെ വയസ്സിൽ 16 lakhs rupees, that is more than a lakh of rupee per month as salary. Even chartered accountancy പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ 40, 50, 60,000 rupees entry level is very guaranteed. And as you move up in life, your salaries only go up and your positions go up, and life becomes very, very, enjoyable and livable because of the economic and financial possibilities that you have. Okay. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ACCA സ്റ്റുഡൻസും അവർ പാസ്സായിട്ട് ഒത്തിരി. ഇനി ഈ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ അധിനിവേശിപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണ്. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അവരിലെ because India is a huge market for the world companies. Okay, so everybody is here. Okay, products ആയിട്ടും engineering products ആയിട്ടും consumer products ആയിട്ടും durable products ആയിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. So they are happy to absorb ACCA students and CMA students because they feel that the ACCA, etc., is more attuned to a global commercial management program as compared to CA and Indian CMA, which is more attuned to Indian commerce management systems. So, അങ്ങനെയുള്ള MNCs വരുമ്പോഴത്തേക്ക് they prefer to have more ACCA graduates or ACCA holders and US CMA holders and CMA holders, etc. The chances are good. I have not seen people who had passed. അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം,
CAയും ACCAയും പാസ്സായിട്ട് പോകുന്ന ആരും ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചാൻസ്, ഒരു അവസരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ യു മസ്റ്റ് you can say it's a sure short way to begin your career, provided you are willing to work and willing to put the efforts and willing to focus. And parents, provided you are willing to help them accordingly, rather than going behind them and making life miserable for them. If you can guide them properly with a professional level of an assistance from outside or inside, these boys and girls can definitely go to CA or Indian CMA or ACCA. അപ്പോൾ പറയാണ് സാർ ACCAയും 2 വർഷത്തെ കോഴ്സിലെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇത്രയും പഠിക്കണ്ടേ, 10-16 പേപ്പറില്ലേ, ഇത് അതിലും പ്രശ്നമല്ലേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം സമയം മെനക്കെടുത്താൽ വയ്യ സാറേ. ഓക്കെ, ഞാൻ അതേ സമയത്ത് ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഓർ ഐ ആം എ ഗ്രാജുവേറ്റ്, ഐ ആം എ BCom ഗ്രാജുവേറ്റ്, ഐ ആം എ ഗ്രാജുവേറ്റ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ, അത് പ്രകാരം എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഒരു സ്കില്ല് എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഐ ക്യാൻ, ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഗോയിങ് എനിവേർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് എനിവേർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ന്യൂജേഴ്സി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് നടത്തുന്ന അമേരിക്കൻ CMA program. That is called Certified Management Accounting Program. You can actually pass it in less than a year's time. There are only 2 papers. Both examinations written on the computer, online ആയിട്ടാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എഴുതുന്നത്, and you pass that. അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും, സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് 2-3 essays ഉണ്ട്. അത് പ്രൊവൈഡഡ് യു ആർ ഏബിൾ ടു പുട്ട്, സപ്പോസ് എ CA guy, അയാൾ ഇടുന്നതിന്റെ എഫർട്ടിന്റെ ഒരു 30-40% ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി പാസ് CMA. ഐ ഡോണ്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. കാരണം ഈ CMA എന്ന് പറയുന്നത്, അമേരിക്കൻ CMA എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കണ്ടംപററി ആയിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈവൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് commerce methodologies and commerce rules and regulations, everything is actually included in that. So it is so contemporary. So you are actually studying everything together. But the chances of you doing it and passing is much higher as compared to chartered accountancy, as compared to Indian CMA, and as compared to even ACCA. So therefore, ഞാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസിനെ, പർട്ടിക്കുലർലി കേരളത്തിനകത്ത്, കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ കേരളവും ഗൾഫ് നാടുകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ GCC കൺട്രീസുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ അമേരിക്കൻ CMA പാസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല തൊഴിൽ, 4000-5000 ദൃഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിലുള്ള സാലറി സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് പോയിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ഇപ്പോ ഗൾഫിലെ ജോലി സാധ്യതകളൊക്കെ വളരെ വിരളമാണ്, കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല സ്കില്ലാണ് അമേരിക്കൻ CMA. CMAക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒരു മസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ അമേരിക്കൻ CMA പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് എടുത്താൽ മതി. ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണുമ്പോഴാണ് അവർ നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫെല്ലോ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇത് ഒരു വിശ്വമെമ്പാടും 160 രാജ്യം, ACCA CMA പറയുന്ന ഇതൊക്കെ 160 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് വീണ്ടും എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ CMA പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ACCA പ്രോഗ്രാം അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can actually get into employment in many countries of the world, more than about 150-160 countries in the world. There are also other programs. വേറെ പല പ്രോഗ്രാംസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് തത്തുല്യമായ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് that is mostly it is a CPA, okay, which is a Certified Public Accountant Program, and that is CPA programs are there in USA and many other Western nations have it. Australia has it, Russia has it, and many other nations have it. Okay. The CPA program, it is now generally people say that it is the mother of CA level. It is having one grade level plus possibilities of working in MNCs in the country or possibilities of working in companies and organizations and offices across the world. Okay, and if you really look at it, our attitude towards migratory attitude that we have, and if you do pass the CPA, there's a possibility that we can go and work anywhere. Now CPA you need to do a graduation, but it has to be a graduation of 4 years or the credit for a 4-year of graduation program required. You can check up in the CPA program on the net or with the institutes which is running the CPA program in the country as to where are the exam centers, what are all the papers, and what are the prerequisites for passing the CPA. And CPA and all is a sure shot global commerce management professional നിങ്ങളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ there is another program called CFA, Certified Financial program, CFA program. It's one of the toughest program, but the program is a very good program which actually makes you
again brings you up globally as a global financial professional. അങ്ങനെ പല പല ഇത് കൂടാതെ സിമ എന്നൊക്കെ CIMA എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യം കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ഗ്ലോബൽ പ്രോഗ്രാംസ്. ഇതൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ പ്രൈവറ്റ് തലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി സ്ഥലത്തിലുമൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പലതിനും എക്സാമിനേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. പലതും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസും അതോടൊപ്പം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഫഷനായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. ലോകത്ത് എവിടെയും പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺസ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചത് അത് ഞാൻ ഇത് അടിവരായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ മൈഗ്രേറ്ററി നേച്ചർ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ നൗ ലിവിങ് ഇൻ കോവിഡ് ടൈം. ട്രാവൽ ഈസ് അസംഭവമാണ്, നടക്കുന്ന കേസല്ല. ഇനിയും ഒരു 2-3 വർഷം ട്രാവലിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെ വിരളമാണ്. ട്രാവൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ഇപ്പൊ നോക്കൂ, there are many American companies in India and they would like to recruit CPAs from India. So if you passed this program, you go into companies at a very high level of a salary and much better a position. Okay, so it is not only that CPA pass ആയി കഴിഞ്ഞാൽ there are so many multinational organizations and transnational organizations within the country which are willing to recruit you for their activities and for their requirements. Okay. So these are the programs that you can do. Why I said about this, of course, today my conversation has been based on the commerce management program and the possibilities, and the numbers are really going up. The people who pass out CMA, people who pass out ACCA, people who pass out, of course, CA and Indian CMA, where the percentages are low based on the people who have written the exam, or people who pass CFA, CPA, etc. Numbers are really going up. And if in these numbers, the possibility, children don't do, I only learned the science during my +2. Can I go into CMA? You can, even if you're a graduate, if you're a graduate, you can actually go into an American CMA program. So possibilities are there. Our permutation combinations, you can either check from the net or from the respective institutions, or those institutions which is conducting this program. People like Logic, School of Management, etc., actually does these programs. So you can check up with these people on to what are all the preconditions, what are all the requirements, which are all the institutions, and where you can get the employment. All those details can be had from such institutions as well. So these are the commerce management program that is available. And let me tell you this, that in these now there is one more thing I would like to add here, which is about data science. Data science എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും scientific അല്ലെങ്കിൽ science, physics, chemistry, mathematics level ആയിരിക്കും നമ്മളത് കണക്കാക്കുന്നത്. Data science is about data analysis, okay, big data analysis, and converting or taking insights from those data, okay, and that is now becoming a huge possibility for in companies in India, including India, of course, across the world. And that person professionally will be called as data analyst, okay, data analytics. You can call it, you will be called as a data analyst or data analytics person, okay. ഇവിടെ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ BCom കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു കോറായിട്ട് മാറും. ഈ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആ സ്കില്ലും കൂടി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ CA അല്ലെങ്കിൽ CMA അല്ലെങ്കിൽ ACCA എന്നുള്ള കാര്യം അതിന്റെ കോറായിട്ട് മാറുകയും you can become exceedingly well as a data analyst in organization. And good data analysts are very hard to come by in the current situation. So തൊഴിൽ സാധ്യതകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല കരിയർ പോസിബിലിറ്റീസും പോസിബിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു മേഖലയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ these are all the base level of input that I would like to leave. Since I had focused on commerce and commerce management programs today, I had been dealing only in that. There are same areas in other areas, but this is a very speaking of it, the possibilities of people getting into this commerce management programs in their career and life are much better and much brighter. I wish every student here one more line, that is, I also understand there are
many people who must have completed certain jobs also wanting to add certain level of skill into their current level of qualification. For them, a good possibility is doing American CMA. Less than 1 year you can do it. You can add this qualification. That makes you at a higher executive position. That makes you get higher executive positions in organizations and offices. And from there, you can actually also move into positions in data analysis and data. Those levels of possibilities are also there. And so for people who are employed as well, these level of programs are much better. And some of them are of the shortest durations. I have not been able to see any one of you, but I know that some of you are listening and some of you must be wanting to ask some questions as well. If there are questions, I will answer. I think I don't know what is the process. Next speaker would question. If there are questions that I would answer, I think that will be coordinated by the ASAP executive. I thank you very much for your patient hearing. I also wish every one of you here a very bright future. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for this wonderful session and insight to commerce management program. We have got n number of questions, but it was intimated that Logic School will be taking care of that questions in an offline mode. Is it okay, or would you like No, to if add? there are questions, I can answer whatever I know. Otherwise, if they are actually answering the questions, great, because that will get the personalized attention from the executives here. So that is a good thing. Okay. So we'll see the basic few questions and then Yeah. move to the next speaker. So, Yes, please. first question, it has been asked by Ms. Indra Mani. Should a basic grooming course be made mandate to all the students before they take up a job? Is it the time we think of it in our country? What is your opinion on it? But അതില് ആ ബേസിക് ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂമിംഗ് ആണോ അതോ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ഗ്രൂമിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എനിവേ ഐ കൻ ആൻസർ ലൈക്ക് ദിസ്. സി ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ദിരാമണി മാഡം പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി വി ഹാവ് ടു ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പല പ്രോഗ്രാമുകളും എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദോസ് പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം പല പ്രോഗ്രാമുകളും എംപ്ലോയബിലിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. So that is why organizations like ASAP is doing a great job in making them employable, isn't it? So Yes. if that is you're adding skills to their qualification, additional skills to their qualification. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂമിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. We have to convert every graduate, whichever graduate that he is, into a job scenario by making him employable. And organizations such as ASAP do a great job. And similarly, organizations such as Logic, etc., also do a great job by giving them this orientation, preparing them towards programs such as CMA, etc. So, ഒരു basic grooming വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ yes ആണ്. അതിൽ ഒരു addition കൂടെ പറയേണ്ടത് is a lot of soft skill orientation also need to be done before these people get into employment. And that is where the challenges happen, because youngsters have a lot of problem working related to the soft skill deficiencies that they have. So a grooming both in relation to hard skills as well as soft skills will be good, and the organizations like ASAP is doing a great job of that. Yes, please. Okay, sir. Okay. Next question is, if it's from Rahul, if e-learning is chosen as next learning platform for the students, then how are we going to gain the practical learning of these classes? Practical learning is when you do the work at organizations. You call it either internship or see what is the learning. There are pedagogical learning. There is also learning. സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡി ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. പലപ്പോഴും CA CCA കോഴ്സുകളിലൊക്കെ കേസ് സ്റ്റഡി ഓറിയന്റഡ് പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ CA കാരും ICMA ഒക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലേണിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് CMA അല്ലെങ്കിൽ ACCA പ്രോഗ്രാമിലുള്ളവർക്കും ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ പ്രോഗ്രാം. അത് ഇനി ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, ആ ലെവലിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ലേണിംഗ് ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു ലേൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ electronically. But if you want to do it, that is called internship. And many of these institutions actually prepare you to go as an intern in companies and get that experience so that you are prepared both qualification wise, knowledge wise, as well as internship. Okay, thank you, sir. Next question is, it's from Ashik.
is foundation needed for ACCA? I don't think so. I don't think there is a foundation needed for ACCA, but specifically our CMA person, I mean, the person here will be giving an answer, but I don't think that is required as far as ACCA is. Okay, okay. And another person, Nisar, has asked about ABA, behavior analysis therapist, and what are the opportunities, or where can I study it in India? Okay, see, behavior analysis etc. നമ്മളുടെ ഒരു ബേസിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലും സൈക്കോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും കോളേജുകളും പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഞാൻ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ കോൾഡ് NIMHANS, okay, National Institute for Mental Health and Sciences, okay. അങ്ങനെയുള്ള many great institutions are also available with teachers. So behavior analysis, behavioral therapy, behavior management, etc. normally is considered to be as part of the psychological studies. If you really wanted to go into that, you please start learning psychology in your undergraduate studies and in postgraduate studies. Then you can come out as a professional accordingly by choosing those verticals accordingly. Okay, thank you, sir. Next is from Rahul again. What are the best areas of skilling post-COVID for the best opportunity for students who complete minimum qualification, that is +2, graduation, or 18 plus? It's a general question, I guess. it's a little tough to answer, but I can tell you this. See, my old company, that is the Hindustan Computers Limited, where I worked a long these years back. Now, I recently seen certain, since I have been connected to that company, I still keep tab of the company. What they are doing is, they are now in Delhi, in Bombay, in Chennai, etc. They are now asking +2 students to join them, okay, who will be doing practical learning as well as who will also be acquiring a qualification in the course of time. Okay, so you, as a +2 student, you are both working and learning. Okay, either പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പല അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും പണ്ടുമുതലുള്ള സമയം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. പലരും പഠനവും ജോലികളും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുനടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം, HCL ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ +2 ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ പഠനം നടത്തുന്ന പല പ്രോഗ്രാമുകളും ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, എ ഗ്രാജുവേറ്റ്, ഓക്കെ, അയാളിപ്പോ BCom പാസ്സായ ഒരാൾക്ക് he can join in somewhere as an accountant, at the same time he can learn CMA. So maybe another 1 year time he become a BCom CMA and he can go for a higher level of a position anywhere in the country and the world. Okay. Okay, sir. With this, I think we have almost covered all the questions. Remaining that has been answered by the Logic team. Very good. So thank you, sir. Thank you for. Thank you very much. Thank you I for wish your time. everyone, and I also thank you for being a nice coordinator. Thank you. Thank you, sir. And we look forward for more sessions from you on general topic rather than any topic. As much as I know, I'm not claiming to be doing everything, but as much as I know, I can. Okay, sir. Thank you so much. And now we'll move on to the next speaker, Mr. Anish Mohan. Okay, let's start the session. ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ COVID-19 ഇപ്പം 2020 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു വർഷമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ നമ്പർ വളരെ നല്ലൊരു ഫാൻസി നമ്പർ. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം, നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു മിഷൻ 2020. 2020 ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളൊന്നായി മാറുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പ് നേഷനായി മാറുവാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കണം എന്നുള്ള വലിയ വിഷയം, വലിയൊരു പ്ലാൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാനോട് കൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു വർഷമാണ് 2020. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊന്ന് സ്വപ്നങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ പോലും സ്വപ്നങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത വർഷമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, എന്തിനാണ് ഈ ഗോളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത്, അല്ലെ എങ്ങോട്ട്, ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി, എവിടെ എങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട്. ഐ എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ വേഗം. ഞാൻ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരുത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈവ് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ സമയം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇന്ദിരാമണി. ഓക്കെ, നന്ദു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷന്റെ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വൈ ഗോൾ, വൈ പ്ലാൻ? എന്തുകൊണ്ട് ഗോൾ, എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാൻ? വൈ ഗോൾ, വൈ പ്ലാൻ? ഓക്കെ, ഫൈൻ.
ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ള എല്ലാവരും വളരെ ഹായ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇടയ്ക്ക് കൈ വെച്ചേക്കാം. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കൊന്ന് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ലൈവായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പം തിരിച്ചറിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഗോൾ, എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാൻ, എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു കഥ പറയാം. ഒരു വളരെ രസകരമായ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞു നോക്കാം. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നല്ല രസമാണ്. ഈ ചെറിയൊക്കെ ക്ലിപ്പ് വരുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തളിര് ചിലയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മാവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ മാവിങ്ങനെ ആ മാവിന്റെ പടം നല്ലത് വേറെ ഗൂഗിളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ആ മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരിക. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഈ മാവെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാവിന് ചെറിയൊരു ബെൻഡിങ്, ഒരു വളവ് വരിക. അത് നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാവൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം? നമുക്കിപ്പം കാരണം നിസ്സാരമാണ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പൂവരശി മരത്തിന്റെ ഒരു കമ്പ് ചെരിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട്. അത് ഉടനെ ഈ മാവ് മുട്ടത്തില്ല, പക്ഷെ ഈ മാവ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഈ പൂവരശ മുട്ടും എന്ന് ഈ മാവിന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് വളഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ അന്നേ ചിന്തിച്ചു, കൊള്ളാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണോ ഇതൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നത് എന്ന് അന്ന് ഇന്ന തമാശയ്ക്ക് എനിക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തന്നെ തോന്നിപ്പോയി. കാരണം ഈ മാവിന്റെ ആ കൂമ്പ് മേൾ ഭാഗം എങ്ങനെയോ പോയിട്ടുണ്ട്. വല്ലോ പശു എല്ലാം കടിച്ചു തന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരും പറിച്ചു തന്നായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇത് കൂമ്പില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം കരിഞ്ഞു പോകും എന്നൊരു കാര്യം നിൽക്കുമായിരുന്നു. കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആ മാവിന്റെ എവിടെ നിന്ന് മുറിഞ്ഞോ ആ മുറിഞ്ഞതിന്റെ താഴേന്ന് 2-3 ശാഖകളായിട്ട് അത് പൊട്ടി വൈ ഷേപ്പിലൊക്കെ പല ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മുകളിലോട്ട് വന്നു. ഞാൻ പല ആംഗിളിൽ പൊട്ടി ഈ പൂവരശിന്റെ കമ്പിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കയറി കിളുത്തങ്ങ് വരുന്നതാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ അടുത്ത ദിവസം പോയി ഞാൻ ആ മാവ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മരങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള, ഏറ്റവും അധികം ഫലങ്ങളുള്ള, ഒരു പക്ഷെ ആ പൂവരശൊന്നും അവിടെ ഇല്ലിപ്പോ. പക്ഷെ ഈ മാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് തണലും ഒരുപാട് പേർക്ക് മാങ്ങായും ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് വലിയൊരു മരമാറ്റം നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ മരവും നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ മരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ മാവ് തൈയായി വളർന്നു വന്ന സമയത്ത് അതിന് ആ സമയത്ത് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വളർന്നു വലുതാകണം, എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കടമ എന്താണോ ആ കടമ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകണം എന്നൊരു ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ മാവ് വളർന്നത്. അതിന്റെ അകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുകളിലുള്ള പോരിസിന്റെ കമ്പ് കൊണ്ട് വളഞ്ഞു പോയത്. നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ ചില സമയത്ത് എത്ര വർഷത്തേക്കല്ല എത്ര നാളിലേക്ക് മുമ്പ് കണ്ട നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത്. രണ്ടാമതൊരു ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ഞുള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ, അതിന്റെ കൂമ്പ് തന്നെ എടുത്ത് ഞുള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ അത് തോറ്റു കൊടുക്കാൻ മരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ, ഫോട്ടോയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടില്ല. ഓക്കെ, തയ്യാറായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് അത് പല ശാഖകളായിട്ട് പൊട്ടിക്കിളുക്കാനാണ് ശ്രമം നടത്തിയത്. ഇന്ന് അത് പടർന്നു പന്തലിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് തണലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 2 കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ലേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്ലാനിങ്, ഈ ഒരു ചെടിക്ക് സാധ്യമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇത്തരം ചെടികൾക്ക് സാധ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്ലാനിങ്ങിൽ വീക്കാവും. 2 ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോൾ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഒപ്പം ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്ന. 3ാമതൊരു ഭാഗം, ഇന്ന് നമ്മളെ എങ്ങനെ കോവിഡ് ബാധിച്ചോ അതുപോലെ അതിന്റെ അഗ്രം, അതിന്റെ തുമ്പ് ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടും അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല. പല ശാഖകളായിട്ട് പടർന്നു പന്തലിച്ച് ജീവിച്ചു കാണിച്ചു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രതിസന്ധിയും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും പടർന്ന് പന്തലിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാകാം, കൃത്യമായ ഗോളിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകാം, കൃത്യമായ പ്ലാനിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകാം. ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഗോളിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രവർത്തനം കാര്യം. എന്നെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ പരിചയമുണ്ടാകും. എന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ ആരാണ് എന്താണെന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരെ സെഷനിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് അനീഷ് മോഹൻ എന്നാണ്, കോട്ടയമാണ് സ്വദേശം. ഒരു പക്ഷേ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ജന്മമാണ്. ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലോണം ദൈവം നൽകി എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെ പോയാലും ഒന്ന് ജീവിച്ച് 4 കാലിൽ വീണ്ടും ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. കാരണം കുട്ടിക്കാലം ഒന്നും അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയും 7ാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠനത്തോടൊപ്പം പണിക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുകയും നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത്, വലിയ ബ്രില്യൻ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അത്ര കപ്പാസിറ്റി ഇന്റലിജൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ലോണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയും കിട്ടിയുണ്ടാകാം. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. 10ലും +2ലൊക്കെ സാമാന്യം നല്ല മാർക്ക്, സ്കൂളിലെ ടോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ്. പോളിടെക്നിക്കില് ഏകദേശം 12ഓളം പാർട്ട് ടൈം ജോബുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോളിടെക്നിക് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ്. എനിക്ക് പോളിടെക്നിക് ഞാൻ എടുത്ത കോഴ്സുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അന്ന് ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കണ്ടതും കേട്ടതും മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ഉള്ളതുമായ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും 1000 കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൂടുന്ന വേദിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കണം. അതിനൊരു ചങ്കൂറ്റം ഇല്ല, ധൈര്യം ഇല്ല, പേടിയുണ്ട്. പക്ഷെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം, കൊതി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഴി തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ കിട്ടി. ആ പ്ലാനാണ് എന്റെ തുടർ പഠനത്തിന് മാർഗം തെളിക്കുകയും
പരിശീലകനാകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഏറ്റുപാട് കിട്ടിയ സമയത്തുള്ള വാർത്തകൾ, അന്ന് എന്ത് എഴുതി വെച്ചോ ആ സ്വപ്നം കണ്ടോ അത് നേടിയെടുത്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറെ അധികം ശ്രമങ്ങൾ, വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ സാധിച്ചതിൽ 1-2 കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യേക പാർക്കിംഗ് വേണമെന്നുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്ന കേരളത്തിലാണ്. ആ നിയമത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഇത് കണ്ടുണ്ടാകും, മനോരമയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൺഡേ സപ്ലിമെന്റ് അന്ന് മനസ്സിൽ കുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ്. മനോരമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് അവർ നേരിട്ട് വന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആഗ്രഹം, സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നമൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി, അവസരമുണ്ടായി. എന്റെ ശരീരം ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉദിക്കുമായിരിക്കും 65% ശാരീരിക വൈകല്യം ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഞാനത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല, മനസ്സിനെ തകർക്കാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം എപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 100% അല്ലെങ്കിലും 90% ശ്രമം നടത്തും. വിദേശത്ത് പോകണം എന്ന് എഴുതി വെച്ച് സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുനാഥിനൊപ്പം തന്നെ വിദേശത്ത് പലതവണ പോയി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുവെക്കട്ടെ. കാർ എടുത്തതും ലൈസൻസ് എടുത്തതും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാർ എടുത്തതും എല്ലാം തന്നെ അന്ന് എഴുതി വെച്ച സ്വപ്നങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഈവൻ എന്റെ കല്യാണം പോലും, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരമുള്ള കല്യാണം പോലും നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമായത് ഞാൻ അന്ന് എഴുതി വെച്ച ആ സ്വപ്നങ്ങളെ പുറകെ പോകേണ്ട. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തി, അങ്ങനെ വരുത്തിയെടുത്താണ്. ഫേസ്ബുക്ക് മുഖാന്തരമാണ് കല്യാണം നടത്തിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റേ കാതിലോലെ കമ്മലെല്ലേലും ആ കല്യാണമല്ല, വളരെ ജെന്യുവിനായിട്ട് തന്നെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയ കല്യാണമൊക്കെയാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ ലോകത്തെ മികച്ച 10 യുവപ്രതിഭകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ, 2019 ലോകത്തിലെ മികച്ച 10 യുവപ്രതിഭകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അതിലെ ഏക ഇന്ത്യക്കാരനായി ആ അവാർഡിന് അർഹനാകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതോടെ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുവെച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്റെ നേട്ടമാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എന്റെ ഡിസബിലിറ്റിക്ക് അപ്പുറം സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട്, ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നടന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കയ്യും കാര്യമില്ലാത്ത ഒരുപക്ഷെ ഭിക്ഷ യാചിക്കേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള അനീഷ് മോഹനെയായിരുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളുടെ പുറകെ പായുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി കിട്ടുന്നത്. ഏത് പ്രതിസന്ധി സമയത്തും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സ്വപ്നം. ഏത് പ്രതിസന്ധി സമയത്തും ജീവിക്കാൻ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന ഭക്ഷണം. അത്തരത്തിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ രീതി. അതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ, 65% വൈകല്യമുള്ള അനീഷ് മോഹൻ എന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എങ്ങനെ നിർത്താനൊക്കെയാണല്ലോ പ്രാപ്തനാക്കിയത്. ആ ശ്രമം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്രമാത്രം കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ശ്രമമാണ് പിന്നീട് മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കാനുള്ള മാർഗമായി മാറിയത്. ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം ഇത് അവാർഡ് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ വേറൊരു അവാർഡ് എന്റെ വൈഫാണ്. കുഞ്ഞിനിപ്പം 9 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. വൈഫിന് യാതൊരു വൈകല്യവും ഇല്ല എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ വിവാഹം കഴിക്കാനായി പുറകോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ധൈര്യപൂർവ്വം മുമ്പോട്ട് വരണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോറി ഞാൻ വളരെ വേഗം ഒന്ന് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുവാണ്, കാരണം നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ തീർക്കേണ്ട സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. സോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, വാട്ട് ആർ യുവർ ഗോൾസ്? നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് എന്താണ്? വാട്ട് ആർ യുവർ ഗോൾസ്? എഴുതണം, റൈറ്റ് ഇറ്റ്, യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്. എത്ര എണ്ണം? 100 എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഏറ്റവും എക്സലന്റ്. 50 ഉള്ളോ? അത്രയ്ക്കും പോരാന്ന് ഞാൻ പറയും. 20 ഉള്ളോ? പക്ഷെ എഴുതണം, എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുമോ അത്ര എഴുതുമ്പോൾ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ ബോൺസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അപ്പുറം ചാടാൻ സാധിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കൃത്യമായി വഴി തെളിയും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ കോവിഡിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് തിരിയണം, എങ്ങോട്ട് മാറണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കണം നിങ്ങളെ നയിക്കേണ്ടത്. സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ കുറെ ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ മടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകേണ്ടത്. ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായൊരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്ലാൻ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദീസ് ഗോൾസ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്ലാൻ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദീസ് ഗോൾസ്? ഈ ഗോൾസ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താ? ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ല, പല പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് എന്താ? അത് കൃത്യമായിരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്, സമയം കളയരുത്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേക്കുക, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ എന്റെ ഓൺ സ്ലൈഡ്സ് ആണ്, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളുക. എ ഗോൾ വിത്തൗട്ട് എ പ്ലാൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ വിഷ്. എ ഗോൾ വിത്തൗട്ട് എ പ്ലാൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ വിഷ്. ഗോൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പലർക്കും ഡ്രീമാണ്, ഡ്രീമിനെ ടൈം ബൗണ്ട് ആക്കുമാണ് അത് ഗോളായി മാറുന്നത്. എത്ര ഡ്രീമോ എത്ര ഗോൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായ പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വിഷ് മാത്രം, ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യെസ് എന്ന് വൈ അടിക്കുക, തെറ്റെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നോ എന്ന് വൈ അടിക്കുക. കരിയർ ഗൈഡൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും നാട്ടുകാരെ ആരെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളുക. അവർ പഠിച്ച പ്രൊഫഷനുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അവർ +2 ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി ശേഷം പഠിച്ച പ്രൊഫഷനും അവരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തു. കേരളത്തിലുള്ള ഒരു 60 മുതൽ 70% ആൾക്കാർ അവർ പഠിച്ച മേഖലയിലല്ല ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. യെസ് ഓർ നോ? ടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ്. യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ് നിഖില, യെസ് ക്വിക്ക്, യെസ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചത്? അതിനുവേണ്ടി കളഞ്ഞ സമയം, സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മണി, ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ചോദ്യം ഉത്തരം നമുക്കുണ്ടാകണം.
നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെ നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് നിൽക്കുന്നു അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പാഷനായിട്ട് പറ്റിയതാണോ, നമ്മുടെ പാഷനായിട്ട് യോജിച്ചാണോ, ഈ പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കണം. എൻ്റെ ഇത് വലിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈം കുറവുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. തുടർന്ന് ജോലിക്ക് നോക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ശേഷം നേരെ വിക്കിപീഡിയ പോകുക, സെർച്ച് ചെയ്യുക റേ കഴ്സ്വെയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. വിക്കിപീഡിയ പോകുക, 3D പ്രിന്റിംഗ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. 3D പ്രിന്റിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പെൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ നിർമ്മിക്കാം. അത്തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് വീഡിയോ ഉണ്ട്. ലാർജസ്റ്റ് വീടിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ എവിടെയായിരിക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഭാവി? എവിടെയായിരിക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഭാവി? ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇത് ഈ കാണുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ബസ് ആണ്. ശരിക്കും ഇതും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വാട്സൺ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. 3D പ്രിന്റർ ആണ്, സെൽഫ് ഡ്രിവൺ ആണ്, ഇലക്ട്രോണിക് മിനി ബസ് ആണ്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ കിട്ടും. ഭയങ്കര രസമാണ്, വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് വാട്സൺ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ്, സമയം അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ടീച്ചിങ്ങിലെ വ്യത്യാസം മാത്രം ഇത് വളരെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 മാസം കൊണ്ട് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല അധ്യാപകരും ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് അധ്യാപകരുണ്ട്. എന്നാൽ ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പലരും ബുദ്ധിമുട്ടുക. 180 അധ്യാപകരും ചലഞ്ചിങ് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന അറിയത്തില്ല. ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് വന്നാൽ അവരുടെ ഭാവി എന്താണെന്ന് ഉത്തരം നോക്കിക്കേ. ഈ ഒരു വർഷത്തിനകം ഓൺലൈനിലേക്ക് അവർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം വരിക, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്താകാൻ പോവുക. സോ എല്ലാ ഏരിയയിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഭയങ്കരമായ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇത് കുറച്ച് സ്ലോയിലേ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് വന്നോട് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക. ഇതിനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, ഇതിന്റെ അടുത്ത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന അവനവന്റെ മേഖല, നിങ്ങൾ കൃഷി ആയിക്കോട്ടെ, ഡ്രൈവിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, പാചകം ആയിക്കോട്ടെ, ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അതും ടെക്നോളജി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പിടിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഇനി നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആകുക. നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആകുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും. കാരണം നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞും ഈസി ആയിട്ട് ചെലവ് ചുരുക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ATM കാർഡ് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. ATM കാർഡ് പോലും പേടിയായിരുന്നു ആരെല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇന്ന് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ഫോണുകൾ ഇവിടെ 50,000 1 ലക്ഷം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ഭാവിയുടെ മാറ്റങ്ങളാണ്. ഇവിടെ വലിയൊരു മാറ്റം വരാത്ത വലിയൊരു സാധ്യതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ മനോഹരമായി എനിക്ക് മുമ്പ് SR സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ് സെക്ടറാണ്. കൊമേഴ്സ് സെക്ടറിന്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യം ഇത് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ കോമൺ സെൻസ്, വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരും മേജർ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മണി. ഫിനാൻഷ്യൽ ചലഞ്ചസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചുള്ള എങ്ങനെ ചെലവ് ചുരുക്കി വരുമാനം കൂട്ടാം, എങ്ങനെ എന്റെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇൻകത്തിലേക്ക് പോകാം, എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻകത്തേക്ക് പോകാം, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊമേഴ്സ് സെക്ടറിലുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. CMA കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ വൈഫിന് ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ വീട്ടിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മാസ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് 10,000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നോട് CMA കാരൻ വന്ന് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാസം 20,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, 5,000 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് 15,000 രൂപ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ പോവാം. സോ എങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാമെന്നും എങ്ങനെ ലാഭകരമാക്കി മാറ്റാമെന്നും എങ്ങനെ ഫിനാൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാമെന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയാൽ, പഠിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം CEO CMA വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട്. കാരണം ആൾക്കാർ നോക്കി നിൽക്കുക. ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നേഷനായി മാറുമ്പോൾ, ഏത് രാജ്യവും അങ്ങനെ ഡെവലപ്ഡ് നേഷനായി മാറുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ഇതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് ആണ്. ആ സംഭവത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണോ അവർക്ക് പണി അറിയണം കേട്ടോ. കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് CA പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പണി അറിയണം, അതിനൊരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫ്യൂച്ചർ കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അപകടം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം. ഓൾറെഡി അനൗൺസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പ്രോഗ്രാമിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇടത്തരക്കാരായുള്ള ബിസിനസ്സുകാരുടെ ആത്മഹത്യകളാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകാൻ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്നേ വരെ ആരും എന്താണ് ലയബിലിറ്റി, എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്താണ് ലയബിലിറ്റി പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണ് അസറ്റ്, എന്താണ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് അറിയില്ല. ചുമ്മാ അങ്ങ് തുടങ്ങുക, ചെയ്താണ് പല ആൾക്കാരും പഠിച്ചു വന്നേക്കുന്നത്. അതും പല ആവർത്തി വീണിട്ടാണ്. ഒരുപാട് വീഴാതെ വലിയ വീഴ്ചയിലേക്ക് പോയാൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് മാർഗമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഓരോ ദിവസം അത്തരം കണക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാരെ. സോ അവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, തിരിച്ച് ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ, സാമ്പത്തികം പിടിച്ചു നിർത്താൻ
വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കൊമേഴ്സ്. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നോക്കുക, പഠിക്കാൻ നോക്കുക, മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക. വലിയൊരു ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അത് പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ. കൊമേഴ്സ് എടുത്തു എന്നൊരു കാര്യമില്ല, പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹ്യൂജ് ഇൻകം ഉള്ള ഒരു വർക്കിലേക്ക് തിരിയുക, അല്ലെങ്കിൽ പല ഇൻകമുള്ള പല ജോബിലേക്ക് തിരിയുക. ഒന്നെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ഇൻകം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ജോബിലേക്ക് തിരികെ. ഇപ്പൊ CA ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒരു 60,000 രൂപ കിട്ടും, അങ്ങനെ തിരിയുക. അല്ലെങ്കിൽ പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് പല ഇൻകം ഉള്ളതിലേക്ക് തിരിയുക. സോ എന്റെ സ്ലൈഡ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് 2 സ്ലൈഡ്സ് ആണ്. ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മീറ്റ്സ് വിത്ത് പ്ലാനിങ്. ഫോർച്യൂൺ ഉണ്ടാകുന്നു, ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഉണ്ടാകുന്നു, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മീറ്റ്സ് വിത്ത് പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പ്ലാനിങ്ങിനൊപ്പം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കും. ആൽബർട്ട് എഡിസന്റെ വാക്കുകളാണിത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഈസ് if the plan does not work, change the plan but never the goal. If the plan does not work, change the plan but never the goal. നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പുറകെ പോവുക. ആ പ്ലാൻ മാറ്റിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലാനിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞോണം. ഈ പ്ലാൻ തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കരുത്. 5 വർഷമോ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്ലാൻ തിരിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്, അത്രയും സമയം നഷ്ടം. ഞാൻ എന്റെ പ്ലാൻ തിരിച്ചത്, ഞാൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്റെ പ്ലാൻ തിരിച്ച് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 27ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. എനിക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നില്ല. എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം അതാ. പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് ഇതല്ലായിരുന്നു എന്റെ പ്ലാനിന്. പ്രോപ്പറായ പ്ലാൻ കണ്ടെത്തുക, ശരിക്കും പഠിക്കുക. ഞാൻ ഇന്ന് തന്ന സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സ്ലൈഡ്സിലൂടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കുക. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും? 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേഖല ഉണ്ടാകുമോ? എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്ക് ഇടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ സാർ, അപ്പം ഇറ്റ്സ് റിയലി എ വണ്ടർഫുൾ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് സെഷൻ. സാറിന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ഒരു ഇതാണ്. Thank you so much for the time, and thank you for being with us. Once again, to all the participants, I'm extending my hearty thank you for attending the session. Thank you, sir.